नमस्कार दर्शक बंधु आज सकाळ 20 खबर को आलोक ज्योति ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को स्वागत। दर्शक बंधु संपूर्ण खबर देखा पूर्व देखने मुख्य खबर एबे राशन कार्डधारी मानक पई आसिला बहुत बड़ खबर। सरकार कले बड़ घोषणा सबु हिताधिकारी माने शीघ्र देखंतु। आधार कार्ड थिले मिलिबो 1000 टंका एठू करंतु आवेदन। आजिठू पुणी राज्य में वर्षा कालबैशाखी नहीं सतर्कता जारी। प्रदीप माझी राली बेले टंका बंटा भाइराल हैला फोटो। संसदर सुरक्षा को नहीं बड़ प्रस्तुति गृह मंत्रालय तैयारी करुच्ची स्वतंत्र प्लान। खोला मंच में वितर्क पर राजी हेले राहुल गांधी पीएम मोदी को कले आह्वान। निज लोकों जीवन सह खेलुची पाकिस्तान एमिति भावे मरिबा को बाध्य करुच्ची। पवित्र अक्षय तृतीया रे घोषयात्रार आद्य पर्व आरंभ होईची। चतुर्थ पर्यायर भोट पाई सरिला प्रचार। 10 राज्य में 96 आसन पाई हेबो मतदान। ओडिशा रे 4 आसन रे फाइट। एक्शन मोड रे दिल्ली मुख्यमंत्री पूजा पाठ प्रेस मीट रोड शो रु केजरीवाल शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली पंजाब रे माराथन प्रचार आरंभ। नवीन ना नहीं मोदी निशाना कहले जिला ना कही पारुनथिबा व्यक्ति केमिति बुझिबो राज्यर दुख। एवं दिल्ली कैपिटल्स को बड़ झटका 30 लाख टंका जरिमाना सह गोटे मैच पाई अधिनायक ऋषभ पंत निलंबित। देखिबा दर्शक बंधु प्रथम खबर एबे राशन कार्डधारी मानक पई आसिला बहुत बड़ खबर। सरकार कले बड़ घोषणा सबु हिताधिकारी माने शीघ्र देखंतु। एही योजना अनुसार आपण 1600 टंका दे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना माध्यम रे गरीब महिला माने 3टी गैस सिलेंडर मागणा रे पाई पारिबे। जो माने दरिद्र सीमारेखा परिवार नुहंती से माने एही योजना उपभोग करि पारिबे नाही। एहा दिन रे आपण माने 3टी गैस सिलेंडर पाई पारिबे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अधीन रे बीपीएल राशन कार्डधारी महिला माने सुधमुक्त ऋण गैस सिलेंडर और चूल्हा मध्य पाई पारिबे। एथिरे आवेदन करिया पई आपनकु राशन कार्ड पास फोटो परिवार सदस्यों आधार कार्ड जेरक्स फोटो पासबुक विवरणी आवश्यकता पड़िबो। 2 नंबर खबर है आधार कार्ड थिले मिलिबो 1000 टंका एठू करंतु आवेदन। एक जरूरी दस्तावेज मध्यरु गोटे हेउची आधार कार्ड। एबे जेउ मानक पाखरे आधार कार्ड रहिछि सेमानको प्रति मासरे 1000 टंका जोगाई देबा को निश्चित करचंती सरकार। एही योजनार नाम हेउछि अटल पेंशन योजना। एही योजना रे पंजीकृत हेबा परे आपनको प्रति मासरे प्रीमियम आकार रे किछि टंका पैठ करबाको हेबो। एहा परे आपनको 60 वर्ष पूर्ण हेबा क्षणी प्रति मासरे 1000 टंका रु 5000 टंका आसीबा आरंभ हेबो। परवर्ती 3 नंबर खबर आजिठू पुणी राज्य में वर्षा कालबैशाखी नहीं सतर्कता जारी। दर्शक बंधु आसुची बड़ वर्षा किछि स्थान रे बिजुली घड़घड़ी सह हेबा नहीं आकलन करा जायछि। किछि अंचल को सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी। किछि राज्य को प्रबल रो अति प्रबल वर्षा सह बिजुली और घड़घड़ी नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। केवल सेतिकी नुहे कुआ पथर एवं कालबैशाखी नहीं अलर्ट जारी करा जायछि। आज पाई किछि अंचल की येलो अलर्ट जारी करा जायछि। मे 16 तारिख जाए देशर विभिन्न राज्य में एभली कालबैशाखी वर्षा रहिबा नहीं सूचना देछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर प्रदीप माझी राली बेले टंका बंटा भाइराल हैला फोटो। प्रदीप माझी राली बेले टंका बंटा एभली किछि अभियोग को नहीं भाइराल हेउछि फोटो। नवरंगपुर बीजेडी प्रार्थी प्रदीप माझी निर्वाचनी प्रचार बेले जड़े व्यक्ति हाथ में टंका बिड़ा धरी बांटुथिले। व्यक्ति जनक नंदाहांडी ब्लॉक तीरनाथ फोटो पाखरे प्रदीप छिड़ा होइथिबा बेले सही गाड़ी रे तीरनाथ भी रहिचंती। एही टंका बंटा फोटो सोशल मीडिया रे भाइराल हेबा परे राजनीति जोर धरिछि। प्रदीप नारे निर्वाचन कमिशन रे हाजर होइछि बीजेपी। सेपटे घटना को नहीं प्रदीप किछि जानि नाहंती बोली कहिसंती। परवर्ती खबर संसदर सुरक्षा को नहीं बड़ प्रस्तुति गृह मंत्रालय तैयारी करुच्ची स्वतंत्र प्लान। संसदर सुरक्षा को नहीं बड़ परिवर्तन प्रस्तुत। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय एमिति पैनल रे गठन करुच्ची जे कहिबो कि सीआईएसएफ जवानों को कौन सबु दायित्व प्रदान करा जिवो। एथिरे सुरक्षा व्यवस्था प्रबंधन को नहीं पास जारी करिबा जाय काम को देखा जिवो। वर्तमान ए दायित्व पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस को प्रदान करा जायछि जहां पाखापाखि 1 शताब्दी पुराना वाच एंड वार्ड कमिटी अनुसार कार्य करिथाए। परवर्ती खबर खोला मंच रे वितर्क पई राजी हेले राहुल गांधी पीएम मोदी को कले आह्वान। राहुल गांधी कहिसंती जे प्रमुख दलगुड़ी को निर्वाचन लड़ुथिबारु लोकमानंकर भी सेमानंक नेतांक ठारू सीधासलख शुणिबार हक रहिछि। तेणु मु किंबा कांग्रेस अध्यक्ष एही डिबेट रे जोग देई खुशी अनुभव करिवु। जदि प्रधानमंत्री एथिरे भाग नेबाकु राजी होंती तेबे तर्क विषय रे संपूर्ण कथा और यार फॉर्मेट विषय रे आलोचना करा जाई पारे। परवर्ती खबर निज लोकंक जीवन सह खेलुची पाकिस्तान एमिति भावे मरिबाकु करुची बाध्य। करजरे बुड़ीथिबा पाकिस्तान रे साधारण लोकंक पई जीवा मुश्किल होई जाईची। एही कथा काहाकु अछपा नाही कि पाकिस्तान रे महंगा प्रतिदिन साधारण लोकंकु अणनिश्वासी करि देउची। सेठारे एबे निम्न क्वालिटीर घरोई गैस सिलेंडर लोकंक जीवन प्रति विपद पाल्टिची।
ବଲୁଚିସ୍ତାନର ହବ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଦାମବନ୍ଦର ତହସିଲରେ ଏକ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଘର ସବୁ ଜଳିଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ନିମ୍ନମାନର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରୁ ଲିକ୍ ହେଉଥିବାରୁ ଏହିପରି ଘଟଣା ସବୁ ସାଧାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାର ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଶାସନ ଆଖି ବୁଜି ବସିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଆଦ୍ୟ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଘୋଷଯାତ୍ରାର ଆଦ୍ୟ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବନଯୋଗ ବିଧିରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ତାଳଧ୍ୱଜ ଓ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ନିର୍ମାଣର ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ 3 ରଥ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ପରେ ଦେଉଳ ପୁରୋହିତ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ସୁନା କୁରାଳିରେ 3 ଧଉରା କାଠକୁ ଚୋଟ ମାରି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁକୂଳ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ରଥଖଳାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ପାଇଁ ସରିଲା ପ୍ରଚାର। 10 ରାଜ୍ୟରେ 96 ଆସନ ପାଇଁ ହେବ ମତଦାନ। ଓଡ଼ିଶାର 4 ଆସନରେ ଫାଇଟ୍। 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ସରିଛି। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମେ 13 ତାରିଖ ସୋମବାର ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଶନିବାର ମେ 11 ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10ଟି ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 96ଟି ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର 4ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ବ୍ରହ୍ମପୁର, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଭୋଟ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂଜା ପାଠ, ପ୍ରେସମିଟ୍, ରୋଡ୍ ଶୋରୁ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବରେ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ। ଦିନ 11ଟାରେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଠ, ଦିନ 1ଟାରେ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ପ୍ରେସମିଟ୍, ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୋଡ୍ ଶୋ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରେ ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମେଗା ରାଲି। ଇଏ ଥିଲା କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶୋ, ଯେଉଁଠି ଦେଶରେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲାଣି ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ସେଠି ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଥିବା କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 4 ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ ପ୍ରଚାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 4ଟି ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗତକାଲି ଆୟୋଜିତ ହେବ। ମୋଦି ଯେଉଁଠାରେ ସମାବେଶ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିବେ, ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦି ବିଜେପି ପଛରେ ରୁହେ, ତାହେଲେ ତ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ହେବ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଙ୍ଗ ଗସ୍ତ ପ୍ରଥମ ଏପ୍ରିଲ 4ରେ କୋଚା ବିହାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ତାଙ୍କର 12ତମ ଯାତ୍ରା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଥିବା ଖବରଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲରେ ଦବାଇ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୋଲ କ୍ୟାମେରାରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରଚାର। ମୁକ ସାଜିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ଉଗ୍ର ହେଉଛି ବିଜେଡି ଅସନ୍ତୋଷ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତଥା ବିଧାୟକ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ କେହି ସୁପର ସିଏମ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଶାଣିତ କଟାକ୍ଷ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ବିଜେଡିର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ରୋଲ କ୍ୟାମେରାରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ତଥାକଥିତ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ପ୍ରଚାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବାକୁ କରିଥିବାକୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଦଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷ କରି ବିଜେପିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସମେତ ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସିଧାସଳଖ ଶାଣିତ ସମାଲୋଚନା କରି ନବୀନଙ୍କ ଅସହାୟତାର ଉଜାଗର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ମୋଦିଙ୍କ ନିଶାନା, କହିଲେ ଜିଲ୍ଲା ନାଁ କହିପାରୁନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ବୁଝିବ ରାଜ୍ୟର ଦୁଃଖ। ଶଣଛଳରେ ଧୂଆଁଧାର ଧୁଲେଇ, ଫୁଲବାଣୀରେ ନବୀନଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ନିଶାନା, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ହଟାଇବାର କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଦେଲେ, ଆଉ ବରଗଡ଼ ସଭାରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଧୁମଧାମ ଧଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟର 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରି ସିଧା ବିଜେଡି ସରକାର ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଛନ୍ତି ଆଟାକ୍। ବରଗଡ଼ ସଭାରେ ମୋଦି ପଚାରିଥିଲେ, ବିଜେଡି ସରକାର ଚଳାଉଛି କିଏ? ସିଏମ୍ ଉପରେ ଜଣେ ସୁପର ସିଏମ୍ ହୋଇଗଲେଣି। ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାଣିନି ତା ହାତକୁ ଓଡ଼ିଶା ଯିବା ଉଚିତ କି ବୋଲି ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବା ପାପ, ଆନନ୍ଦ ବୋଷ ଥିବା ଯାଏଁ ରାଜଭବନକୁ ଯିବିନି, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ନିର୍ବାଚନୀ ସରଗରମ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ନେତାଙ୍କ ବୟାବାଜି, ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ କଥାର ହେଉଛି ଖୁଲାସା। ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆନନ୍ଦ ବୋଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ଶନିବାର ବସିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ମମତା କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଆନନ୍ଦ ବୋଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯାଏଁ ସେ ରାଜଭବନ ଯିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା, 300ରୁ ଅଧିକ ମୃତ, ହଜାର ହଜାର ଘର ନଷ୍ଟ।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟାରେ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଫୁଡ୍ ଏଜେନ୍ସି ଶନିବାର କହିଛି। ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆସିଥିବା ଅନେକ ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଫୁଡ୍ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବିସ୍କୁଟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଦେଖିବା ଶେଷ ଖବର। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ସହ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ନିଲମ୍ବିତ। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଦଳର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସ୍ଲୋ ବୋଲିଂ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଇପିଏଲ୍ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି ରିଷଭ ପନ୍ତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଖବରଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଆଡ଼ରେ ଦବାଇ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।